الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلامی تعلیمات میں ہر معاملے میں اعتدال کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر کھانے پینے کے معاملات میں اعتدال کو اختیار کرنے کی بارہا تاکید کی گئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آدمی کو اتنا ہی کھانا چاہیے جو اس کی بھوک سے کچھ کم ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ کھانے میں میانہ روی اختیار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم شادی بیاہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات میں دیکھیں تو لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے زندگی کا آخری کھانا ہو۔ بے شک بعد میں چار الٹیاں کرنی پڑ جائیں۔ ایک بار معدہ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ معدہ ایسے لوگوں کو لعنت بھیج رہا ہوتا ہے لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا۔ ہمارا معدہ ایک خاص حد تک کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر معدہ مکمل طور پر بھر جائے تو اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے، جس کے باعث وہ گالیاں تو دیتا ہی ہے، ساتھ ساتھ ہاضمے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بھوک رکھ کر کھانے کا فائدہ، بے شک یہ فائدہ پاکستانیوں کے لیے حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی جب ہم اپنی بھوک سے کچھ کم کھاتے ہیں، معدے کو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے مناسب جگہ اور وقت ملتا ہے، خون کی گردش متوازن رہتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے خون معدے کی طرف زیادہ بہاؤ کرتا ہے، جس سے جسم کے دوسرے اعضاء متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ موٹاپے اور دیگر بیماریوں جیسے ذیابیطس، بلڈ پریشر سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ دانشوروں کا قول ہے کہ کھانا زندگی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال برتنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ انسان کم کھانے سے نہیں مرتا، زیادہ کھانے سے مرتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ جب دین اور سائنس ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے لگیں تو سچائی اور یقین کا نور مزید روشن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج جدید طب جس نقطے پر بڑی تحقیق اور تجربے کے بعد پہنچی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ بات 1400 سال قبل نہایت سادہ، جامع اور حکیمانہ انداز میں بیان فرما دی تھی۔ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ مکمل طرز حیات ہے جو جسم و روح دونوں کی فلاح کا ضامن ہے۔ جہاں جدید طب بیماری لگ جانے کے بعد اس کا علاج تجویز کرتی ہے، وہاں اسلام کی تعلیمات اتنی عمیق اور حکیمانہ ہیں کہ بیماری سے پہلے ہی اس کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غذا کے ماہرین کے مطابق یہ ایک آیت مبارکہ نصف طب پر مشتمل ہے، کیونکہ آج سائنس اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ بیشتر بیماریوں کی جڑ کھانے کی زیادتی میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی اصول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں بیان فرمایا، کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے رکھیں۔ یہ افراط ہی ہے جو آج ہمیں دل کے امراض، شوگر، بلڈ پریشر اور موٹاپے کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ بیان کردہ حدیث ثلث کہلاتی ہے۔ یہ حدیث دراصل خوراک، جسمانی صحت، روحانی بالغی کا جامع اصول ہے۔ اس کے متعلق کسی طبیب کا قول ہے، اگر لوگ ان کلمات پر عمل کر لیں تو بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں اور اسپتال، دواخانے بند ہو جائیں۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک دلچسپ بات بتائی۔ کہنے لگے، 4 شادیوں والے 80 سال کے ایک عرب بزرگ نے مجھ سے کہا، تم پاکستانی جب پلیٹ میں بریانی دیکھتے ہو تو پریشان ہو جاتے ہو کہ یہ پلیٹ میں کیوں پڑی ہے، پیٹ میں کیوں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی عمر 60 سال سے اوپر نہیں جاتی۔ بظاہر مزاح میں کی گئی اس بات کے پیچھے تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک مصری شخص نے کہا کہ ان کی کمپنی میں کئی پاکستانی دل کے دورے سے جان سے جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق ہمارے کھانوں میں مسالے اور چکنائیاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ حیرت ہے کہ جب غربت کے باوجود ہمارا یہ حال ہے تو خوشحالی میں کیا ہوگا۔
अरब हज़रात कम खाने के अलावा रोज़ा रखने का भी बहुत एहतमाम करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान भी इस हकीकत की तर्जुमानी करता है, पेट भरकर खाने से बचो क्योंकि ये जिस्म को ख़राब, सुस्ती पैदा करने वाला और नमाज से गाफिल करने वाला अमल है। यह बिल्कुल हकीकत है कि शहवत बतन यानी पेट की ख्वाहिश मुल्क तरीन तबाहियों में से एक है। इसी से दिलो जिस्म की कई बीमारियां और आफतें जन्म लेती हैं। इसके पीछे जिनसी ख्वाहिश, शर्मगाह की शहवत आती है, फिर इन्हीं दो को पूरा करने के लिए माल और मर्तबे की हवस पैदा होती है। यह सब मिलकर दिल में रियाकारी, हसद, फ़ख्र और तकब्बुर जैसे अमराज पैदा करते हैं और इंसान गुनाहों और बेहयाई की तरफ माइल हो जाता है। अरबों का कौल है, मादा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज तमाम इलाजों का सरदार। आज जब मेडिकल साइंस हज़ारों तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि रोज़मर्रा की खुराक को महदूद मुतवाज़न रखना इस सेहत की ज़मानत है, तो हमें मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं रहती कि दीन और साइंस दो मुखालिफ कुफ्ते नहीं बल्कि हकीकत की दो अहम आवाज़ गवाही हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें खाने पीने में इतदाल को अपना शियार बनाएं। वालिदैन बच्चों को बचपन से ये शऊर दें कि खाना सिर्फ लज्जत नहीं बल्कि एक अमानत है, जिसका बेजा बेवक्त इस्तेमाल जिस्मानी बीमारियों के साथ रूहानी ज़वाल भी ला सकता है। हदीस सुलस में तिब्बी हिदायत नहीं, एक रूहानी नुस्खा भी है। अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारी नस्लें सेहतमंद जिस्म, रोशन दिल, बेदार रूह के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो हमें यह असूल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाना होगा। अच्छी सेहत के लिए चंद मशवरे पेश खिदमत हैं कि जब 40 साल उम्र हो जाए तो फिर जिस्म की तवानाई कम होना शुरू हो जाती है। 50 साल मज़ीद एहतियात की ज़रूरत होती है। जब उम्र 60 साल हो जाए तो हड्डियों, गुर्दों, बीनाई का प्रॉब्लम होना यकीनी बात है। इसके लिए हमारा पहला मशवरा है कि हमेशा पानी पिएँ, चाहे आपको प्यास न लगे। सेहत के सबसे बड़े मसाइल और उनमें से ज़्यादातर जिस्म में पानी की कमी से पैदा होते हैं। 2 लीटर कम अज़ कम फ़ी दिन 24 घंटे इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा मसला यह है, कोई गेम यानी कोई खेल खेलो, वर्जिश की आदत डालें, यहाँ तक कि जब आप अपनी मसरूफियत की उरूज पर हों उसके लिए जिस्म को हरकत में लाना चाहिए, चाहे सिर्फ पैदल चल कर या तैराकी करके, किसी भी किस्म खेल ही क्यों ना हो। पैदल चलना सब के लिए अच्छा है, बल्कि बहुत ही अच्छा है। और अहले तिब ये भी कहते हैं कि 40 साल के बाद वाक डबल कर दें और खाना आधा कर दें। तीसरा मशवरा देते हुए हम आपको एडवाइस करेंगे कि सादा और कम खाना खाया करें। ज़रूरत से ज़्यादा खाने की ख्वाहिश को छोड़ दो क्योंकि यह भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खाना खाने से अपने आप को महरूम न करें बल्कि मिकदार कम कर दें। चौथा मशवरा सेहत के लिए नागज़ीर है, जहाँ तक मुमकिन हो गाड़ी का इस्तेमाल न करें जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी ना हो। अपने पैरों पर चलकर छोटे छोटे काम सारे अंजाम दिए करें। अगर आप चाहते हो किसी से मिलना या किसी मकसद के लिए लिफ्ट इस्तेमाल करने के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। पांचवा मशवरा है कि गुस्सा करना छोड़ दें, क्योंकि गुस्सा अक्ल का दुश्मन है, इसलिए गुस्सा करना छोड़ दें और मामलात की फ़िक्र छोड़ दें। छोटे छोटे मामलात, तनाज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अपने आप को परेशानी के हालात में शामिल न करें, यह सब सेहत को कम करते हैं, रूह की रौनक को छीन लेते हैं। नेक नीति, भलाई, दूसरों के काम आना जैसे रवैये का इंतखाब करें जिसके साथ आप आरामदेह महसूस करेंगे। उन लोगों से बात करें और सुने जो मुस्बत हैं। छठा मशवरा ये है, जैसे कि एक कहावत है, अपना पैसा धूप में छोड़ दो, साए में बैठो। अपने आप को और अपने आसपास वालों को महदूद न करो। पैसा इंसान की आसाइश और जीने के लिए बनाया गया था, इंसान पैसे के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए सिलरामी का मुजाहरा रूहानी खुशी, तस्कीन का सबब बनता है। सातवां मशवरा ये है कि अपने आप को किसी के लिए रंजीदा ना करो और न ही किसी ऐसी चीज़ पर जो आप हासिल ना कर सके। जो चीज़ आपके पास है इससे एंजॉय करें, किसी मारूमी को दिल में न लाएं, उससे नज़रअंदाज करें, भूल जाएं, इससे मुश्किलात कम होंगी। आठवां मशवरा ये है कि हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें क्योंकि अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है। ओहदा, रुपया, पैसा, वकार, ताकत और असर रसूख, यह सब वो चीज़ें हैं जो तकब्बुर का सबब बनती हैं और तकब्बुर से शख्सियत ख़राब हो जाती है, जबकि आजिज़ी से लोगों की मोहब्बत नसीब होती है। नवा मशवरा ये है कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसका मतलब ज़िंदगी का खात्मा नहीं, ये इस बात का सबूत है कि आप एक संजीदा, बुर्दबार, तजुर्बाकार हो चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपकी बेहतर ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। इसलिए पुरुमीद रहें
بہترین یادوں کے ساتھ زندگی گزاریں، سفر کریں، دوستوں سے ملیں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، یہی زندگی ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے اصول سکھائے جنہیں آج سائنس بھی درست مانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں کھانے میں اعتدال کا درس دیتی ہیں، جو نہ صرف دینی فریضہ ہے بلکہ صحت مند زندگی کا بنیادی اصول بھی ہے۔ یہ اصول اپنانے سے نہ صرف ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو خوشحال بھرپور بنا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھوک سے کچھ کم کھائیں اور اعتدال کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔